नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टाइम आपणे बे मेथड कम्प्लीट करी थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करवा माटे। में फर्स्ट वन थी इंटीग्रेशन मेथड और सेकंड वन थी ओस्वाल्ड डायल्यूशन मेथड। ओके, ने आज जे थर्ड मेथड जे मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड आ तमारा माटे आईएमपी जे आज जे बे रिएक्शन मेथड जोशो ए बंने मोस्ट इम्पोर्टंट छे जे 2 થી 3 मार्क्स में डायरेक्टली तमारी एग्जाम में आवी सके। ओके, सो फर्स्ट पहला तो हाफ लाइफ पीरियड केने कहेशुं भाई शुरुआत में जे प्रक्रियकनी सांद्रता होय ए अर्धी थई होय, इट मीन्स ए अर्धी थवा माटे लागतो जे समय होय एने हाफ लाइफ पीरियड कहेवाय। तो आ बधायने हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ त्रणेयना हाफ लाइफ जे छे ए आपणे आगळनी जे थियरी छे त्रणेयमां डिराइव कर्या हता। ओके, सो a general expression for half life, it means T1 for different order reaction is given as चलो भाई T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 upon n-1 पावर। आ जे इक्वेशन है बधाय माटे लागू पड़शे, फर्स्ट ऑर्डर माटे, सेकंड ऑर्डर माटे और थर्ड ऑर्डर माटे। भाई जो आपणे कदाच जीरो ऑर्डर लई जोई, भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन माटे जोई तो n नी वेल्यू अहींया 0 मूकवानी। तो चलो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शू थशे T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हवे एन नी जग्याए 0 मूकशो तो 1 upon a नी कई पावर आवशे, 0 मांथी 1 बाद थाय तो 1 upon a नी -1 पावर, इट मीन्स -1 ऊपर जाए तो +1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन माटे हाफ लाइफ छे डायरेक्टली शरूआतनी सांद्रताना समप्रमाणमां हशे। रेडी, तो आ केना माटे 0 अने कदाच जो माटे फर्स्ट ऑर्डर माटे लखवो आवो तो एन नी जग्याए शुं मूकीशुं 1। फर्स्ट ऑर्डर माटे लखवू हशे तो एन नी जग्याए 1 मूकूं, तो एन नी जग्याए 1 मूकीश तो शुं जोवा मळशे मने T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन नी जग्याए 1 मूकूं तो ए नी 1 - 1 पावर, इट मीन्स ए नी 0 पावर, 1 upon a नी 0। तो कोईनी 0 पावरनो जवाब हमेशा 1 आवे, कोईपण संख्यानी 0 घातनो जवाब शुं आवे 1। सो फर्स्ट ऑर्डर माटे T1 जे छे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आव्युं, इट मीन्स आमां शरूआतनी सांद्रताने कंई समप्रमाणमां छे नहीं। ज्यारे जीरो ऑर्डर माटे T1 डायरेक्टली सांद्रताना समप्रमाणमां होय, फर्स्ट ऑर्डर माटे T1 जे छे ए शरूआतनी सांद्रताथी इंडिपेन्डન્ટ होय, एटले के स्वतंत्र होय। ने त्रीजुं जे छे इट मीन्स सेकंड ऑर्डर माटे n नी वेल्यू 2 मूकूं, सेकंड ऑर्डर माटे n नी वेल्यू 2 मूकूं तो शुं थशे 1 upon a नी 2 पावर -1 पावर, तो 1 ना छेदमां a नी 1 पावर, इट मीन्स सेकंड ऑर्डर माटे T1 छे ए शरूआतनी सांद्रताना व्यस्त प्रमाणमां होय। रेडी, तो T1 चले छे 1 upon a एटले के शरूआतनी जे सांद्रता a छे एनुं व्यस्त प्रमाण कहेवाय। जीरो ऑर्डर माटे शरूआतनी सांद्रताना समप्रमाणमां, फर्स्ट ऑर्डर माटे शरूआतनी सांद्रताने कंई लेवा देवा नहीं, केम के एमां ए नो कोई टर्म आव्युं ज नथी। त्यारे सेकंड ऑर्डर माटे T1 छे ए शरूआतनी सांद्रताना व्यस्त प्रमाणमां होय। ओके, सो आ रीते आपणे जनरल एक्सप्रेशन लखी शकी कोईपण ऑर्डर माटे, फर्स्ट होय, जीरो होय के पछी थर्ड होय। रेडी, तो आ बधायनुं जे छे ओवरऑल एक्सप्रेशन छे, जीरो ऑर्डर होय, फर्स्ट ऑर्डर होय के पछी सेकंड ऑर्डर होय, ओवरऑल एक्सप्रेशन शुं छे T1 चले छे 1 upon a नी n-1 पावर। तो हाफ लाइफ पीरियड जे छे ए 1 upon a नी n-1 प्रमाणमां समप्रमाणमां होय। एनो मतलब जीरो ऑर्डर माटे n नी वेल्यू 0 मूकजो, फर्स्ट ऑर्डर माटे n नी वेल्यू 1 मूको अने सेकंड ऑर्डर माटे n नी वेल्यू तमे 2 मूको। अने T1 त्यारे एक वखत शुं आवशे जीरो ऑर्डर माटे समप्रमाणमां आवशे, फर्स्ट ऑर्डर माटे T1 छे ए स्वतंत्र, इट मीन्स एने सांद्रता शरूआतनी सांद्रता साथे कोई संबंध छे नहीं। त्यार पछी T1 सेकंड ऑर्डर माटे व्यस्त प्रमाणमां आवशे। केवुं आवशे? व्यस्त। सो T1 एनी इनवर्स प्रोपोर्शन में छे एवुं कहेवाय। जीरो ऑर्डर माटे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आ इंडिपेन्डન્ટ, आ केवुं छे इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो कोईपण ऑर्डर माटे तमे T1 आ रीते लखी शको। आगळ जोईए एमां હવે શું વહી T1 ઇઝ ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ટુ કમ્પ્લીટ ધી હાફ રિએક્શન, એટલે કે કોઈ પણ રિએક્શન જે અડધું કમ્પ્લીટ થવા માટે જે સમય લાગે ને
હાફ લાઈફ પીરિયડ કહેશું. ઓકે, એ ઇઝ ધ ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન. એ છે એ શરૂઆતની સાંદ્રતા છે. ઇનિશિયલ મતલબ શરૂઆત. ઓકે, ઓફ ધી રિએક્ટન્ટ એન્ડ એન ઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. એન શું દર્શાવે? ઓર્ડર. એ શું દર્શાવે? શરૂઆતની સાંદ્રતા. અને T1 એટલે પ્રક્રિયા અડધી પૂરી થવા માટે લાગતો સમય. ઓકે, સો હવે સ્ટાર્ટિંગ વિથ ડિફરન્શિએશન કોન્સન્ટ્રેશન. સ્ટાર્ટિંગ કરશું ત્યાર પછી એકની સાંદ્રતા A1 લેશું અને બીજાની સાંદ્રતા શરૂઆતની સાંદ્રતા A2 લેશું. બે પ્રક્રિયા, એકની શરૂઆતની સાંદ્રતા A1 અને બીજાની શરૂઆતની સાંદ્રતા A2. ઓકે, સો પહેલાનો T1 ને આપણે T1 કહેશું અને બીજાનો T1 ને T1 કહેશું. ઓકે, સો આ રીતે આપણે બે રિએક્ટન્ટ લીધા. એકની શરૂઆતની સાંદ્રતા A1, બીજાને A2 અને પહેલાનો જે T1 મળે છે એને T1 કહેશું અને બીજા રિએક્શનનો જે અર્ધાયુષ્ય સમય મળે છે એને T1 કહેશું. ઓકે, સો આના ઉપરથી આપણે બેઝિક આઈડિયા મેળવી શકશું. સો એમાં હજી આગળ જોઈએ સેકન્ડ સ્લાઇડ. ચાલો, આજે છે T1 નાવ શું કહે છે? એપ્લાય ધ અબાવ ઇક્વેશન ફોર બોથ એક્સપેરિમેન્ટ. સો પહેલાનો T1 જે છે એ A1 ની n-1 સમપ્રમાણમાં હશે અને બીજાનો T1 છે એ A2 ની n-1 સમપ્રમાણમાં હશે. રેડી? સો આ જે છે ઇક્વેશન નંબર ફર્સ્ટ કહી અને ઇક્વેશન નંબર આપણે સેકન્ડ કહી. હવે બંનેનો ગુણોત્તર લો, T1 અને T1 નો. તો જો ગુણોત્તર એટલે બંનેનો ભાગાકાર. તો અંશમાં જે છે એ શું છે? T1 છેદમાં T1 તો શું આવશે? જો 1/a ની A1 ની n-1 છેદમાં 1/a2 ની n-1. તો છેદનો છેદ આ જે છે ઉપર જો ગુણાકારમાં જવા દેવું હોય તો આખું શું થઈ જશે? અંશ છે એ છેદ બનશે ને છેદ છે એ અંશ. સો આ જે આખું ટર્મ છે એ આ રીતે આવે 1/a1 ની n-1 ગુણ્યા A2 ની n-1 છેદમાં 1. સો ઓવરઓલ શું લખી શકાય? A2 છેદમાં A1 ની n-1 પાવર. ઓકે, શું કોઈ પણ બે રિએક્શન હોય બંનેના તમને હાફ લાઈફ પીરિયડ ખબર હોય એટલે કે અર્ધાયુષ્ય સમય ખબર હોય તો એના ઉપરથી તમે ઇઝીલી ઓર્ડર છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો. બંનેનું પહેલાં શું લેવાનું? ગુણોત્તર લેશું. ગુણોત્તર એટલે બંનેનો ભાગાકાર T1 અને T1 ને 2 નો. ઓકે, સો આ કઈ રીતે આવ્યું એ ખબર પડી? સિમ્પલી આ અને આનું શું લીધું છે? ગુણોત્તર એટલે કે બંનેનો ભાગાકાર કર્યો છે. નાવ આ ઇક્વેશન જે છે એની બંને બાજુ શું લઉં? લોગેરિધમ લઉં. શું લઉં છું? લોગ. બંને બાજુ લોગ લઈ. તો ચાલો આ બાજુ લોગ લખી નાખું ને આ બાજુ પણ લોગ. રેડી? હવે ચાલો લોગના અમુક બેઝિક નિયમ છે. લોગનો ભાગાકાર હોય તો લોગની બાદબાકી થાય. ઓકે, સો આ રીતે થયું. બંને બાજુ હું લોગ લઈશ. ચાલો બંને બાજુ હું લોગરિધમ લઉં તો શું થશે? લોગ T1 છેદમાં T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ A2 છેદમાં A1. એની કેટલી પાવર છે? n-1. તો આ પાવર છે આગળ આવશે. લોગમાં હંમેશા ઘાત હોય ક્યાં આવે? આગળ આવે. અહીં આગળ આવશે અને લોગની ભાગાકાર મતલબ લોગની બાદબાકી. ઓકે, સો બંને બાજુ લોગેરિધમ રહી તો શું થશે? ફર્સ્ટ અહીંયા જે લોગેરિધમ એપ્લાય કરું સ્ટાર્ટિંગમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, અહીંયા લોગેરિધમ એપ્લાય કરું તો લોગનો ભાગાકાર એટલે લોગની બાદબાકી. હવે જો આ પાવર છે એ આગળ આવી જશે અને A2 ભાગ્યા A1 એટલે અહીંયા પણ ભાગાકાર છે તો અહીંયા બંનેની બાદબાકી. ઓકે, શું લોગમાં શું હોય? હંમેશા લોગનો ભાગાકાર તો લોગની બાદબાકી અને લોગને ગુણાકાર હોય તો લોગનો સરવાળો થાય. ઓકે, સો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. આ સ્ટેપ સુધી. હવે શું કર્યું છે? લોગ A2 અને A1 આ ટર્મ આખું આની સાથે ગુણાકારમાં છે એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોઈએ આપણે. ચલો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોઈ. હવે જો આ n-1 સાથે ગુણાકારમાં આખું ટર્મ છે. આ બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં આવશે. ઇટ મીન્સ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જાય તો ભાગાકારમાં. સો n-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? લોગ T1 માઇનસ લોગ T1 એના છેદમાં લોગ A2 માઇનસ A1. હવે જો આ -1 જે છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે, આ -1 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જાય તો +1 થાય. તો ઓવરઓલ એનનું ઇક્વેશન શું મળ્યું? 1 + log T1 માઇનસ
log t1/2 એના છેદમાં log a2 માઇનસ log a1. ઓકે, સો આ જે છે ઇક્વેશન એ ફાઇનલી એનનું છે. એન ઇટ મીન્સ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. રેડી? તો આ રીતે આપણે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે, જો બંનેના આપણે અડધા વિશે સમય જાણતા હોય તો. ઓકે, સો ચાલો આ ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ. ચાલો સ્ટાર્ટિંગમાં જઈએ તો એ શું હતું? મેથડ ઓફ હાફ લાઈફ પીરિયડ. હવે કોઈ પણ રિએક્શનનો હાફ લાઈફ પીરિયડ હશે તો આપણે એને જનરલી ઇક્વેશનથી આપણે એને આ રીતે લખી શકીએ. t1/2 ચલે છે એકની 1/a ની n-1 પાવર. ઓકે, સો હવે બે આપણે અલગ અલગ કન્ડિશન લઈ. એક પ્રક્રિયા માટે શરૂઆતની સાંદ્રતા a1 એનો t1/2 એને 1 કહેશું, બીજાની સાંદ્રતા a2 લઈ અને એનો જે t1/2 અડધો વિશે સમય મળે એને t1/2 કહેશું. ઓકે, સો આ રીતે બંનેના t1/2ના ઇક્વેશન લખેલા છે. પછી શું કર્યું? બંનેનું ગુણોત્તર લીધું, પછી લોગ લઈ અને ફાઇનલી એનની વેલ્યુ આપણે કાઉન્ટ કરી લીધી. એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? 1 પ્લસ લોગ t1/1 માઇનસ લોગ t1/2 છેદમાં લોગ a2 માઇનસ લોગ a1. ઓકે, સો આ જે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. આ તમારે 2 થી 3 માર્ક્સમાં પૂછાય. રેડી? તો આ મેથડ જે કમ્પલસરી કરવી. ત્યાર પછી ચોથી મેથડ જે ગ્રાફિકલ, એ એટલી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન નથી. રેડી? તો એને તમે સ્કીપ કરો અને ડાયરેક્ટલી પાંચમી મેથડ જે છે વોન્ટ હોફ ડિફરન્શિયલ મેથડ, આ પણ આઈએમપી છે. ઓકે, સો 5માંથી મેઇનલી 3 મેથડ કરવાની જે એક્ઝામમાં પૂછાય. એક તો ઓસ્વાલ્ડ ડાયલ્યુશન મેથડ, સેકન્ડ છે હાફ લાઈફ પીરિયડ મેથડ અને થર્ડ છે વોન્ટ ઓફ ડિફરન્શિએશન મેથડ. ઓકે, સો આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ This method was introduced by J.H. Van't Hoff in 1884. સો 1884માં મેથડ વોન્ટ હોફ નામના સાયન્ટિસ્ટે આપેલી હતી. ઓકે, સો એન્ડ ડિપેન્ડ ઓન ધી ફેક્ટ ધ રેટ ઓફ રિએક્શન. આ મેથડ જે છે મેઇનલી ડાયરેક્ટલી કોને કોન્સન્ટ્રેટ કરશે? ભાઈ ડાયરેક્ટલી રેટ ઓફ રિએક્શન સાથે લેવા દેવા છે આને. ઇટ મીન્સ પ્રક્રિયાનો ક્રમ. ઓકે, સો પ્રક્રિયાનો દર, ચાલો કેટલા સ્પીડથી પ્રક્રિયા આગળ વધે છે એના ઉપરથી આ ડાયરેક્ટલી ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે કોઈ પણ રેટ હોય તો રેટ બરાબર શું થાય? એ પ્રક્રિયક લીધા હોય, માની લો કે એમાંથી બી બનતું હોય તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી હોય તો અહીં માઇનસ લગાવ્યું છે dc/dt. આનો મારે રેટ લખવો હોય, દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ એમાંથી બી બને છે, આનો રેટ લખવો હોય તો શું લખાય? ડી એની સાંદ્રતા છેદમાં dt. કેમ કે એની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય તો આગળ માઇનસ લખી, તો કોઈ પણની હોય તો આ રીતે લખી શકાય -dc/dt. એના બરાબર રેટલો ઇક્વેશનમાં શું લખશું? કે એટલે કોન્સ્ટન્ટ, કયો રિએક્શન કોન્સ્ટન્ટ કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે, અને સી એટલે સાંદ્રતા અને એન, આ એન શું છે? ઓર્ડર દર્શાવશે. રેડી? તો રેટલો ઇક્વેશનમાં કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર જેટલી પાવર હોય એ પાવર શું દર્શાવે? ઓર્ડર ઓફ ધી રિએક્શન. આનું તો આપણે બહુ બધી વખત આગળ લખી ગયા રેટ ઇક્વેશન. રેટ કોઈ પણનો હોય ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ એની એન પાવરના હોય. રેડી? હવે આ પ્રપોઝનાલિટી સાઇન દૂર કરવો હોય તો અહીંયા તમારે કે મૂકવો પડે? સી જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું, એન શું છે? એનો ઓર્ડર છે. રેડી? હવે જો, હવે આપણે બે અલગ અલગ એક્સપેરિમેન્ટ કરી આમાં. આ મેથડ શું કહે છે? ઇફ 2 એક્સપેરિમેન્ટ્સ પરફોર્મ. દાખલા તરીકે એકની શરૂઆતની સાંદ્રતા c1 હતી અને એનો રેટ kc1 નો n પાવર હતો. બીજું જે છે એની સાંદ્રતા c2 લઈ, અહીંયા c2 નો n પાવર આવશે. ઓકે, સો બંને બાજુ હવે લોગ લઈ. આવું જ આપણે કોમાં કર્યું હતું? આગળની જે મેથડ હતી એમાં જ બી કર્યું હતું. રેડી? તો આમાં લોગ લેશું તો બંને બાજુ શું લીધું છે? લોગ. હવે અહીં હું બંને બાજુ લોગ લઉં, અહીંયા અને અહીંયા. રેડી? તો હવે જો, log -dc/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ log k અને c1 ગુણાકારમાં છે, તો લોગનો ગુણાકાર એટલે લોગનો સરવાળો. સો log k વત્તા n છે આગળ આવશે. આવી રીતનું હોય log c1 ને n પાવર, તો આ ઘાત છે આગળ આવે. ઇટ મીન્સ આને આ લખ n log c1, આપણે આ રીતે આને લખી શકીએ. રેડી? તો સેમ બીજું આમાં પણ બંને બાજુ લોગ લીધા છે. આમાં લોગ, અહીં log k ઇન્ટુ c2 એટલે log k અને c2 ગુણાકારમાં છે, તો લોગનો ગુણાકાર એટલે લોગનો સરવાળો.
આને ઇક્વેશન નંબર 1 અને આને ઇક્વેશન નંબર 2 કીધું છે. ઓકે, સો હવે ઇક્વેશન 1 માંથી આપણે ઇક્વેશન 2 બાદ કરીએ તો શું થશે? નાઉ સબસ્ટ્રેટિંગ ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2. સો ઇક્વેશન 1 અને ઇક્વેશન બંને બાદબાકી કરી તો બંનેમાં જો log k છે તો ઇટ મીન્સ બંનેમાં log k કેન્સલ થઈ જશે. હવે આ બંનેની બાદબાકી કરીશ તો અહીંયા માઇનસ સાઇન આવશે, આ તો એમને રહેશે બંને. આ બંનેના સાઇન બદલાઈ જશે. રેડી? અહીંયા log k કેન્સલ તો વધ્યું શું? n log c1 માઇનસ n log c2. રેડી? સો હવે આ જે છે n ને કરતા બનાવી આમાં આની યારે log c1 ને આ બંનેમાંથી પહેલાં n કોમન કાઢી લે. ચાલો એક સ્ટેપ છે આમાંથી વચ્ચેથી કાપી નાખ્યું છે. આ બંનેમાંથી n કોમન કાઢી લે તો કાઉન્સમાં શું વધશે? log c1 માઇનસ log c2. હવે n સાથે log c1 ને c2 ગુણાકારમાં છે, પહેલી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં થશે તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? log માઇનસ dc1 અપોન dt માઇનસ log dc2 અપોન dt છેદમાં log c1 માઇનસ log c2. ઓકે, સો આ રીતે આપણે n શોધી શકશું કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે. તો આજે જે બે મેથડ જોઈ એ બંને મેથડમાં બંને બાજુ log લઈને કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. રેડી? આ એકદમ ઇઝી છે બંને. આ બંને જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ડાયરેક્ટલી 2 થી 3 માર્ક્સમાં આવી શકે. ઓકે, સો આ વોન્ટ ઓફ મેથડ છે એ ડાયરેક્ટલી આપણે એનું શું લખશું? રેટ ઇક્વેશન લખશું. રેટ શું છે? માઇનસ ડીસી અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સી ની n પાવર. હવે બે અલગ અલગ કેસ લેવાના, એક વખત સાંદ્રતા c1 એક વખત સાંદ્રતા c2. તો અહીંયા c1 ની n પાવર આવશે, અહીંયા c2 ની n પાવર આવશે. બંને બાજુ log લેશો તો આ બંને ઇક્વેશન મળશે. પછી સમીકરણ 1 અને 2 ની બાદબાકી કરશો તો શું થશે? આ તો એમને અહીંયા પ્લસ હોય માઇનસ, આ પ્લસ છે માઇનસ, તો log k કેન્સલ થઈ જાય તો વધશે શું? n log c1 માઇનસ n log c2. બંનેમાંથી n કોમન કાઢો તો log c1 માઇનસ log c2. વહી છે આ બાજુ આવશે, આ c1 c2 છેદમાં જશે અને ફાઇનલી n મળશે. ઓકે, સો આ પણ મેથડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો મેઇનલી 5 માંથી 3 મેથડ કરજો તમે. એક તો ઓસ્વાલ્ડ ડાયલ્યુશન મેથડ, સેકન્ડ છે વોન્ટ ઓફ મેથડ અને થર્ડ છે હાફ લાઈફ પીરિયડ મેથડ. ઓકે, સો અહીંયા સુધી રાખી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવી થિયરી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.